या साहिबल जमाल व या सैयदुल बशर मिन वजह कल मुनीरुल लक़द नुव्विरुल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुजुर्ग तुही किस्सा। बाबा पंजाबी डॉक्टर फकीर मुहम्मद फकीर मरहूम मगफूर होरां ने भी सर इसे ही रुबाई का तर्जमा दो मिसरियां च कीता है कि मौला खुदा दे नूर दी नूरी ज़िया तुसी बादज़ खुदा ते हो तुसी जे नहीं खुदा तुसी। अल्लाह ते दादा जी दे हुक्म ते अम्मा जी लैके आंदे पे सन, अम्मा जी दा रस्ते च इंतकाल हो अल्लाह अब्बा दे मकाम कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर रिश्ता ही खत्म कर छड़िया, अपना ही रहन दिता। सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा रिश्ता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाह वाह, दुनिया का कोई रिश्ता नहीं। नबी पाक सल्लम दे डायरैक्ट टीचर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, उन्होंने नबी पाक सल्लम नूं ऐसी उन्होंने ग्रूम किया, तरबियत की, तदरीस की, तलमीज़ुर रहमान जो अल्लाह अकबर अल्लाह। उस जमाने दे विच डॉक्टर साहब ये बड़ा मायूब समझा जाता सी कि वो औरत जिहदा खामद फौत हो जाए तो खुशबू लगावे, क्योंकि अरब तुसीं हाले भी वेखो, अरब सब तो ज़्यादा पैसे खुशबू ते हाले भी खर्च करते। वाह, ये उन्होंने कल्चर दे विच। वाह। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे दुनिया च भी पाई ने आखिरत च भी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार करना। अल्लाह अकबर। हैं जी, मैं अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार करना। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे कहण दे उत्ते उन्होंने आके शर्मिंदगी दे विच अखां नीचियां कीतियां होईयां, ज़मीन नूं कुरेददे होए रिक्वेस्ट की, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा चेहरा खिल गया। अल्लाह। और कहा कि हुणे ही हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए ने और उन्होंने मैनूं दस्सिया अली कि तुहाडा निकाह ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कर दिता, अरशां दे फैसले हो गए। वाह, ते तुहानूं दे दित्ती मुबारक। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदियां ने कि जदों भी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तशरीफ लियांदियां जी तो नबी पाक सल्लम अपनी जगह तो उठ के खड़े हो जाते अल्लाह और अगे बढ़ के उन्होंने हाथ चुमते और अपनी जगह पर बिठाते। सब इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दफ़ा नबी पाक सल्लम दे कोल तशरीफ फरमा सन जी, और सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मजमईन ते दीवाने सन जी, हर वक्त बैठते रहते सन, नबी पाक सल्लम की हर हरकत नूं वेखदे सन जी, और उन्होंने हर चीज़ों नूं देखते सन। एक बड़े वजी एक शख्सियत तशरीफ ले आए जी, जिहड़े कि बड़े खूबसूरत सन और बड़े खुश लिबास सन। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नूं जदों अल्लाह पाक ने दुनिया ते भेजिया ना जी, तो वो जिहड़ा संदूक सी जिहदे विच उन्हां दीयां चीज़ां सन, उन्हां दे विच दो पत्थर भी सन। अच्छा जी, वो दो पत्थर जदों हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए ने दुनिया ते, एक तो हजरे असवद सी और दूसरा वो पत्थर सी जिहड़ा मुकामे इब्राहिम है जिहदा कुरान पाक जिक्र है, तो उन्होंने पाँव की मुशाबत नबी पाक सल्लम दे नाल है। वाह, तो जिस तरह के पाँव हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे सन सेम नबी पाक सल्लम दे सन। वाह। तो अगर तुसी वो ज़ियारत करो तो तुसी समझो नालैन मुबारक की ज़ियारत कर कि जिहड़ा वो मुआदा इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कीता सी, जिहदे ते कुछ लोग इतराज़ भी करते होणगे, वो असल दे विच ते हत्थ नबी पाक सल्लम दे सन। और जेड़े कदम मुबारक इमाम अली मुकाम लैके करबला च गए सन, वो कदम मुबारक नबी पाक सल्लम दे कदम मुबारक। किसी ने इमाम साहब ने पूछा तुसी क्यों इन्ना हर वक्त रोंदे हो जी, उन्होंने कहा कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का एक बेटा यूसुफ जिंदा भी सी लेकिन उन्होंने अखां तो ओझल हो गए, रो रो के उन्होंने अखां की बिनाई चली गई, अन्ने हो गए सन, नबीना हो गए सन। तो मेरे ते सामने मेरे माई बाप मेरे भाई पूरा खानवादा वो जनाब अली जामे शहादत नोश फरमाया। असी तो समझने कि अहले बैत का जिक्र ईमान का जुज़ रोज़ करना चाहिए, करने और अल्लाह पाक सानू उन्हां दे नक्शे कदम की चलने की तौफीक अता फरमाए। साडा ते डॉक्टर साहब यही आसरा है। अल्लाह।
ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਸ਼ੁਰੂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮੋਂ ਜਿਸ ਦਾ ਜੋੜ ਜਵਾਬ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਅੰਤ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਕੋਈ। ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, अगर हो इसमें कुछ खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। साहिबो, यौम आशूर दा पुरअलम दिन है। इस दर्दनाक मौके दे उत्ते प्यारे नबी पाक सच्चे साहिब दे अहले बैत दा गम अपने दिलों ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮੇ ਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक वसल्लम साड़ी सच्ची सरकार तो बहुत सारियां अहादीस मरवी ने, कुरान पाक दियाँ बहुत सारियां आयात ऐसियां ने जिहड़ियां साडे प्यारे नबी पाक ते उन्हां दे अहले बैत उन्हां दी इतरत दी फजीलत बाबत नाजल होईयां। नबी पाक सच्चे साहिब आपूं भी अपने सच्चे साहिब दे हुजूर दुआ फरमांदे रहे कि अल्लाह पाक ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ अहले बैत ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਇਤਰਤ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਪਾਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਮਿਨੀਨ ਮਹਿਬੂਬ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਸਾਹਿਬੋ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਜ਼ਾਇਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਹਾਸਨ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ। ਪਿਆਰਿਓ, ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਪਾਕ ਉम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तो एक बड़ी खूबसूरत हदीस पाक मरवी है। फरमानियां ने कि एक दिन प्यारे नबी पाक ऊनी चादर, एक उन दी बनी हुई चादर अपने उत्ते ओढ़ के अपने उत्ते लैके सच्चे साहिब बैठे सन ते हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो निक्के जे छोटे जे न्याणे घर तशरीफ लियाए। नबी पाक सच्चे साईं दे घर अपने नाना अबू दे घर आए ते हज़रत मुहम्मद मुस्तफा ने अपने नवासे हसन नूं अपनी चादर दे विच लुको लिया। कुछ देर दे बाद हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ लियाए। नबी पाक ने उन्हां नूं भी अपनी चादर दे विच लै लिया। फिर अपने दोवां शहजादियां दे मगर थोड़ी देर नूं बीबी पाक फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी तशरीफ लियाईयां। प्यारे नबी पाक ने उन्होंने भी अपनी चादर दे विच लै लिया। तो कुछ चिर बाद मौला अली पाक इमाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो करमल्लाहु वजहहू तशरीफ लियाए। प्यारे नबी पाक ने उन्होंने भी बुक्कल च लै लिया, अपनी वो ऊनी चादर जिहड़ी उत्ते लई सी उन्होंने भी उहदे विच समो लिया ते आखिया कि ऐ मेरी औलाद, ऐ मेरे अहले बैत, अल्लाह पाक सच्चा साईं चाहता है कि मैं तुहानू हर किस्म दे दुनियावी गुनाह, आलाइश, आलूदगी तो पाक ते मुसफ़ा ते मुतहर कर दियाँ। एक कुरान पाक दी एक आयत सी, उहदी तलावत की प्यारे नबी पाक ने चौहां नूं अपनी बुक्कल दे विच लै के। ते साहिबो, जदों ਉਹ निजरानी ईसाइयां दा वफद आया सी जिहदे नाल प्यारे नबी पाक दा मुबाहला करार पाया सी, ते उदों भी जदों आयत उतरी सी कुरान पाक दी कि जाओ तुसी जाके अपनियां
ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਆਇਤ ਪਾਕ ਜਦੋਂ ਉਤਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਜਰਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਬਾਹਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ, ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਗਏ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਪਾਕ ਇਮਾਮ, ਬੀਬੀ ਪਾਕ ਫਾਤਿਮਾ ਸਲਾਮੁੱਲਾ ਅਲੈਹਾ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਹੁਸਨੈਨ ਪਾਕ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜ ਤਨ ਪਾਕ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ, ਬੜੇ ਲਾਡਲੇ, ਬੜੇ ਲਡਿੱਕੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ਼ਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਮੌਜਜ਼ਾਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਾਰੂਫ ਮੁਆਲਜ ਤੇ ਮਸੀਹਾ ਡਾਕਟਰ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇਚਾ ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਬੁਲਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਪਾਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਪੰਜ ਤਨ ਪਾਕ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਫਜ਼ਾਇਲ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਹਾਸਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜਨਾਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਵਰਹਿਮਤੁল্লাਹ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ, ਅੱਜ ਯੌਮ ਆਸ਼ੂਰ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਯਦ ਸ਼ੁਹਦਾ ਤੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਜੰਨਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਵਾਸੇ, ਆਪ ਦੇ ਅਹਲੇ ਬੈਤ, ਆਪ ਦੀ ਔਲਾਦ ਪਾਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅੰਦੋਹਨਾਕ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਲਮਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲੇ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਆਪਣੇ ਉਮਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਹਾਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਜ਼ਾਇਲ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ, ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਗਮ ਨੂੰ ਹੌਲਾ ਕਰੀਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅਜਰ ਦੇ। ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਔਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕਰਨੇ ਆ ਸਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਰ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਪਿਆ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਔਰ ਮਰਤਬਾ ਕਿ ਹਰ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹੁੰਮਾ ਸੱਲੇ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦਿਨ व ਅਲਾ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਲਾਹੁੰਮਾ ਬਾਰਿਕ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦਿਨ व ਅਲਾ ਆਲੀ ਮੁਹੰਮਦ। ਸੁਭਾਨ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਜੁਜ਼ ਹੈ। ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਵਹਦਾਨੀਅਤ ਸਰ ਔਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਬਤਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਤ ਅव्वल ਹੈ ਜਨਾਬ ਨਬੀ ਪਾਕ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸ਼ਰਤ ਅੱਲਾਹ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਸੀ ਸਰ, ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲ੍ਲਾਹ, ਕਿ ਐ ਲੋਗੋ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ, ਅੱਲਾਹੁ ਤੁਫਲਿਹੂ, ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਹ ਪਾ ਜਾਓ। ਵਾਹ। ਔਰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਪਾਕ ਵਸੱਲਮ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह 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 100% ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਔਰ ਬੜੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਰ, ਬੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝਾਗੀਆਂ, ਬੜੇ ਕਜ਼ੀਏ ਭੁਗਤੇ। ਸ਼ਾਬੇ ਅਬੀ ਤਾਲਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਅੱਲਾਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਭੁੱਖਾਂ ਕਟੀਆਂ ਤਾਇਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਕਦਰ ਸੰਗ ਬਾਰੀ ਹੋਈ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹ तमाम ਮਰਾਹਲ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ, ਔਲਾਦ ਦੇ ਪਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੇ ਉਤਰੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਦੀਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਲ ਯੌਮਾ ਅਕਮਲਤੁ ਲਕੁਮ ਦੀਨਕੁਮ ਵਾ ਅਤਮਮਤੁ ਅਲੈਕੁਮ ਨਿਅਮਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਰਸਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਂਜਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੈਗਾਮ 100% ਕਨਵੇ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਨਵੇ ਕਰ ਦੇ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ 100% ਉਹ ਹੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏ ਜੋ ਉਹ ਸਮਝਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਕਮਾ ਹੱਕਹੁ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ। ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह, ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਸਮਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਆਲਾ ਅੰਹਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਬਦਬਖਤਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕੀ ਸੀ, ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਪੈਗਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਭ ਇੱਕ ਲੱਤ ਇੱਕ ਊਂਠ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਊਂਠ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਤਰਫਾਂ ਚੋਂ ਊਂਠ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਸਮ ਦੋ ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਕਿਹਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹ। ਉਹ ਪੈਗਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਨੇ ਸਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਕਦਰ ਈਮਾਨ ਸੁਹਾਬਾ ਕਿਰਾਮ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬਣ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਕਰ ਵੀ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁਕਰੇ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਮੁਕਰੇ ਜੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁਕਰੇ। ਔਰ ਪੂਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਾਨ ਕੀ, ਹਰ ਜਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਚ ਗੁਸਤਾਖੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਉਹ ਕੁਹਾਂਦੇ ਹਨ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਦੇ ਨੌਜ਼ੋ ਬਿल्ला ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਚ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਦੀ ਇਹਾਨਤ। ਕਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮਰ ਜਾਣਾ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਰ ਉਹ ਸੁਹਾਬਾ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਉਮਤੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤਹਿ ਤੇਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਨੂੰ ਉਹ ਉਮੇ ਸਲਮਾ ਵਾਲੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲਿਆਏ ਸਰ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਚੂੰਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੰਦੇ ਸਨ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਵਾਲਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੜਾ ਮਾਯੂਬ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹਦਾ ਖਾਮਦ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲਗਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਬ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਅਰਬ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰਦੇ। ਵਾਹ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹ। ਤੇ ਅੰਮਾ ਜਾਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਦਾਦਾ ਮੁਹਤਰਮ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਅਗਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੱਗੀ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਲਾਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਤਨ ਸਨ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੀ, ਉਹ ਜੰਨਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹੁ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਨੂੰ ਉਮੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਬੜਾ ਕਰੂੜ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਤਰਜਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾਹ। ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੀਚਰ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਨੂੰ ਐਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੂਮ ਕੀਤਾ, ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਤਦਰੀਸ ਕੀਤੀ। ਤਲਮੀਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਜੋ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਾਤ, ਕੀ ਸਹੀ ਤਰਜਮਾ, ਸੁਭਾਨ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅਜਰ ਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾ ਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਰਕਤ ਆਵੇ। ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਤਾਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਸਨ, ਦਾਦਾ ਮੁਹਤਰਮ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੂੰਹ ਧੋਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵਾਹ ਚੀਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਲ ਵਗੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਵਾਹ है जी। वाह। जबकि दूसरे भाई हज़रत अली, हज़रत अकील और ये लोग जड़े सन, उन्होंने अम्मी जी फातिमा बिनत असद हाँ जी, हाँ जी जड़े उन्होंने मूँह धोते सन जी। और दस्तरखान के उत्ते जो नबी पाक सल्लम मौजूद होंगे सन, सारे भैन भाई बहुत खाना रज के खाते, अल्लाह पाक दी बरकत आती। अल्लाह किस्सा मुखसिर डॉक्टर साहब है वे कि मैं समझना कि बहुत सारे शायर जड़े ने उन्होंने नबी पाक सल्लम की मदह बयान की है। सब तो बेहतरीन जड़ी ये हुई है बाद अज खुदा बुजुर्ग तो किस्सा मुख्तसर बस अल्लाह रब्बुल इज्जत तो बाद दा दर्जा ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। नबी पाक या साहिबल जमाल व वा या या साहिब सैयदुल बशर मिन वजह कल मुनीर लक़द नुव्विरुल कमर ला युमकिनु सनाओ कमा काना हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुही। किस्सा बाबा पंजाबी डॉक्टर फकीर मुहम्मद फकीर मरहूम मगफूर होरां ने भी सर इसे ही रुबाई का तर्जमा दो मिसरियां च कीता है कि मौला खुदा दे नूर दी नूरी ज़िया तुसी अल्लाह बादज खुदा ते हो तुसी जे नहीं खुदा तुसी। अल्लाह अल्लाह बहुत खूबसूरत है, बड़ा ही ज़बरदस्त, बड़ा ही ज़बरदस्त। तो डॉक्टर साहब मैं समझना कि कुरान पाक दे विच अल्लाह पाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी जिथे तारीफ बयान की गई है ना जी जी, उत्थे बयान की गई है कुल्लु कान अल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफिदल बहरु क़ब्ल अन तनफद कलिमातु रब्बी वलौ जीना बिमिस्लिही मदद। वाह। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि सारी दुनिया के जड़े दरखत ने उन्होंने कलम बना दिता जाए और समुंदर जड़े ने सत्त दे सत्त उन्होंने स्याही बना दिता जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ बयान करनी शुरू की जाए, तमाम मखलूका बह के लिखन लग पैन उहदियां तारीफां, हर चीज़ खत्म हो जाएगी, वो खत्म नहीं होनी। बैन ही मैं डॉक्टर साहब ऐ समझना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी पाक सल्लम दे किन्ने दर्जे बनाए ने, अल्लाह अकल सोच जा नहीं सकती। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जड़े ने उन्होंने ये फरमाया हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे बारे सर कि जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दे नाल जो तलक हज़रत हारून दा सी वही तलक मेरे नाल हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला, सुभान, ठीक है ना जी। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने की मुकाम दिता है, यानी कि देखो इस कायनात दे विच नबी पाक सल्लम तो बाद जिहड़ा ने ईमान लियांदा है हज़रत अली रज़ी अल्लाह, सब तो पहले सब बच्चे। तो पहले, वाह। सब तो पहले और बचपन है जी 10 साल की उम्र, हाँ। 10 साल की उम्र, वाह। लेकिन साए दी तरह नबी पाक सल्लम दे नाल नाल रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला नूं इलम अकल फैसला करने की सलाहियत और जवान मर्दी अल्लाह अकबर ओ हो रुख मोड़ दिता है जिथे गए ने असदुल्लाह शेर खुदा, शेर खुदा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे दुनिया च भी पाई ने आखिरत च भी। हाँ, मन कुन तो मौला ए छोटी दी से जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला। बिल्कुल। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई अगर मैं इलम दा शहर हाँ तो उधर दरवाज़ा हज़रत अली रज़ी अली अल्लाह ने। वाह वाह वाह, ठीक है ना जी। तो डॉक्टर साहब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे फज़ाइल मैं की तुहानूं बयान करा, यानी कि हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे नाल की होने वाला सी नबी पाक सल्लम नूं ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारा कुछ दस दिता सी, सर इसलिए बहुत ज़्यादा प्यार करते सन। वाह। और हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दी उम्र हाले 15-16 साल ही हुई सी जी। ते बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश हैगी सी कि नबी पाक सल्लम नूं रिक्वेस्ट की जाए इन्हां दे वास्ते अकद वास्ते अकद सानूं मिल जाए और अशारे कनाए अर्ज भी की जी जी। ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार करना। अल्लाह अकबर। है जी, मैं अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार कर। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बैतुल मामूर दे विच
ਹੁਕਮ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਕਰ। ਵਾਹ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਪਾਕ ਪੈਦਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜੀ ਹੋਏ ਬੇਸ਼ੱਕ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਘਰੋਂ। ਪਾਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ। ਔਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਸਰ ਔਰ ਫੌਰਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਨੀਚੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੁਰੇਦਦੇ ਹੋਇਆ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਖਿਲ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹਜ਼ਰਤ ਜਿਬਰਾਈਲ अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए ने और उन्होंने मैनू दसिया अली कि ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਕਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਰਬੁਲ ਇਜ਼ਤ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੋ ਗਏ। ਵਾਹ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੁਬਾਰਕ। ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਤਮਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ, ਸੈਯਦਾ ਆਇਸ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਤਮਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਚੁੰਮਦੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ। और नबी पाक सल्लम ने फरमाया हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला के दे बारे कि मेरे दिल का टुकड़ा है और यह दुनिया के उत्ते इंसाना की हूर है जी। अल्लाह। और सईदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नूं भी नबी पाक सल्लम नाल इन्ना इश्क और प्यार सी कि वो जदों नबी पाक सल्लम के आखिरी अयाम सन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ते नबी पाक सल्लम नूं हर चीज़ तो आगाह कीता होया ਕੀਤਾ ਸੀ। ते एक दिन सजदा तशरीफ ले आईयां ते नबी पाक सल्लम ने कन्न दे विच कुछ किया ते अखां चों आंसू ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। जारी हो ते ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਸਕਰਾ ਪਈਆਂ। ਜੀ ਸੁਭਾਨ। ਤੇ ਅੰਮਾ ਆਇਸ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈਯਦਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ, ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਵਾਹ, ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਸੈਯਦਾ ਨੂੰ ਤਰਲਾ ਪਾਇਆ ਹਾਂ, ਕਿ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇ ਦੱਸ। ਹੁਣ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਬਰ ਦਾ ਦਾਮਨ ਫੜਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ऐसा काम नहीं करना, रोना धोना नहीं, रोना सबर नहीं, करना, सबर अल्लाह पाक करना। दे हुक्म रब दी रजा ते राजी रहना। ते कहंदे ने जी इस गल ते मैं मेरे रोना आ गया। रोना आ गया कि मेरा दुनिया च कौन है इन्हां तो अल्लाह। एडा कम खान एडा वड्डा बंदा। ते लेकिन फिर उन्होंने मैनू कहा कि बेटा सब तो पहलों तू ही मैनू मिली। हाँ, ते डॉक्टर साहब 6 महीने बाद ही सर फिर अपने अल्लाह पाक कोल ते अपने वालिद साहब को पहुंच गई ने। ते डॉक्टर साहब इन्हां दे जिहड़े चश्मो चिराग सन, हाँ, इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिहड़े ने उन्हां नूं ते खुद नबी पाक सल्लम ने अपनी गोद च हसनैन करीमैन ने रखिया ना जी। रखे। ज़्यादा वक्त इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नूं मिलिया। ते इमाम हसन जिहड़े ने ਉਹ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਕੀ ਮੁਕਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। 50 ਹੱਜ ਕੀਤੇ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ੁਹਦ ਤੇ ਤਕਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਬੜੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਖੂਨ ਖਾਲਸ ਸੀ, ਆਹ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੇ ਸਨ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਖਾਸ ਅਨਾਯਾਤ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਅਨਾਇਆ ਨਜ਼ਰ ਕਰਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮਾਰੂਫ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਰ ਕਰਾਇਆ ਅਸੀਂ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਅਜ਼ੀਮ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਨੂੰ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਸੁਹਾਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ
कि वाह कैसी अजीम सवारी है, यानी नबी पाक दे पुश्ते नबूवत दे उत्ते सवारी कर रहे। तो प्यारे नबी पाक ने अगे फरमाया सी, ये क्यों नहीं कहते कि कितना अच्छा सवार है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। डॉक्टर साहब एक दफ़ा नबी पाक वसल्लम हज़रत हसन ਨੂੰ ਚੁੰਮਦੇ ਪਏ ਸਨ जी ਗੋਦ 'ਚ ਲੈ ਕੇ। जी एक साहबी रजी अल्लाह तआला अन्हु आए, वेखते रहे जी और क्या या रसूल अल्लाह, मेरे 10 बेटे ने, मैं कभी भी अपने बेटे ਨੂੰ इस तरह नहीं चुम्या। नबी पाक सल्लम ने फरमाया कि अगर अल्लाह पाक ने ਤੁਹਾਡੇ सीने पत्थर रख छड़िया तो मैं की करना। मैं की कह ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਯੂਬ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਹੁਸਨੈਨ ਕਰੀਮੈਨ ਨੂੰ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਔਰ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਦੀ ਇਸ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ। ਸਰ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਤੇ ਰਵਾਇਤ ਸ਼ਿਕਨ ਸਾਬਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਹੋਏ ਤਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਫਨ ਕਰ ਛੱਡਦੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇਹ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਲਾਦ ਦਾ ਕੀ ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਧੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ नेमत है। देखो डॉक्टर साहब, जिस तरह अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने, इस तरह ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन, अल्लाह पाक ने आलमीन दी रहमत बना के भेजा। और देखो मैं कहना है कि जिस तरह तुसी फरमा रहे सो कि शायरां ने ते ये सिर्फ एक समझ लगती कि भाई बाद अज खुदा बुजुर्ग तो एक किस्सा मुफसिर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी नबी पाक सल्लम दी तारीफ बयान की थी कुरान पाक दे भी। जी अल्लाह पाक ने फरमाया उज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफ़ुर रहीम। अल्लाह पाक ने, मैं अल्लाह पाक दी जिन्नियां भी सिफात ने ना जी, उन्हां दे विच जिहड़ियां डोमीनेंट ने ना, वो रऊफ़ और रहीम। रऊफ़ का मतलब बहुत शफकत करने वाला, रहीम का मतलब बहुत रहम कर। मैनू इंज ही अल्लाह पाक ने कह छड़िया कि मेरे नबी पाक सल्लम ही है रऊफ़ और रहीम ने। अल्लाह पाक दे जिहड़े 99 नाम ने मुकद्दस ते इसे तरह नबी पाक दे जी बेशक, वो तुसी देखोगे ना, अगर पढ़ो तुसी तो डॉक्टर साहब तुसी अक्सर पढ़ते होने हो, तो उन्होंने जो बहुत सारे इस्मा अल्लाह पाक दे जेड़े ने वो अल्लाह पाक ने अपने नबी नूं भी दिते। जी बिल्कुल, अल्लाह पाक दी अनायत। हाँ जी, वो अल्लाह पाक ने अनायत, हाँ जी अनायत फरमाया जी, मैं रऊफुर रहीम अल्लाह पाक सा बेशक, उन्होंने नबी पाक नूं बिल्कुल, रहमान और रहीम ते अल्लाह पाक ने जी बेशक बेशक, रहमतुल लिल आलमीन अपना लकब नवाज दिता अपने प्यारे नबी पाक। बेशक। तो डॉक्टर साहब इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु एक दफ़ा नबी पाक सल्लम दे कोल तशरीफ फरमा सन जी, और सहाबा रजी अल्लाह तआला अन्हु मजमईन ते दीवाने सन जी, हर वक्त बैठते रहंदे सन, नबी पाक सल्लम दी हर हरकत नूं वेखदे सन जी, और उन्हां दी हर चीज़ां नूं देखदे सन। एक बड़े वजी एक शख्सियत तशरीफ ले आए जी, जिहड़े कि बड़े खूबसूरत सन और बड़े खुश लिबास सन। सलाम अर्ज करके आए, नबी पाक सल्लम ने भी उन्हों का प्रोटोकॉल हट के किया, उन्होंने उठ के मिले, सलाम अर्ज की और उन्होंने नबी पाक सल्लम दे नूं अर्ज की सलाम अर्ज करने तो बाद कि मैं मेरे को कुछ सवाल ने जिन्होंने मैं जवाब चाहना है जी। तो नबी पाक सल्लम ने इमाम हसन अपनी गोद च उन्होंने पढ़ाते कि इन्हां कोलों पुछ लो। वाह वाह। वो जनाब अली उन्होंने इमाम हसन नूं इस तरह चुकिया और मजमे तो दूर लै गए, खलवत दे विच कुछ स्पैशल सवाल हो तो उत्थे जाके उन्होंने नाल काफ़ी देर गुफ्तगू करते रहे और बाद विचों आके इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक सल्लम दी गोद विच दिता और फरमाया कि या रसूलल्लाह मैनू मेरे सवालों का मुतमिन जवाब मिल गया, इजाजत ली तो चले गए। साहबा रजी अल्लाह तआला अन्हु चूंकि मदीना मुनव्वरा दे हर शख्स नूं एक दूसरे नूं जानते सन ते पूछया या रसूल अल्लाह की माजरा है, कौन साहब सन ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत खिज़र सन। वाह 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 जी वाह, सुभान सुभान। इमाम दा मुकाम देखो। तो डॉक्टर साहब तुसी एक हुणे गल फरमाई है कि जदों नबी पाक ने दस दिता अपनी प्यारी बेटी नूं
ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚੱਲਾਂ ਵਾਂ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ, ਸਬਰ ਕਰਨਾ। ਸਬਰ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ, ਨਬੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ਼ੀ। ਅੱਲਾਹ ਸਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੁਆ ਅਗਰ ਕਰਦੇ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੂੰ ਰਹੀਮੁਰ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਗਫੂਰੁਰ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਸਤਾਰੁਲ ਅਯੂਬ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜੀ ਪਨਾਹ ਦਿਓ। ਪਨਾਹ ਮੰਗਦੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕੋਲੋਂ, ਮਾਫ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦਾਮਨ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਆਪਣੀ ਜਦ, ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੂੰ ਮੰਜਨੀਕ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਚੱਲਾ ਸੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਜਿਬਰਾਈਲ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਜਿਸੇ ਰੱਬ ਰਾਜ਼ੀ ਉਸ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਵਾ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਕੋਹਰਾਮ ਮਚ ਗਿਆ ਨੇ ਕਿ ਖਲੀਲ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਕੋਹਰਾਮ ਮਚ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ? ਤੇ ਹਵਾ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਲਾ ਦਿਆਂ। ਵਾਹ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਭੇਜਿਆ? ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾਹ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਵਿੰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਯਾਰ, ਵਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਵਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਖਲੀਲ ਵਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾ ਨਾ ਰੁਕੂਨੀ ਬਰਦਾ, ਅੱਗ ਤੂੰ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਉਸ ਆ ਗਈ ਠੰਡ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬਰਦਨ व सलामा, ਠੰਡੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾ, ਸਲਾਮਤੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾ। ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਤੋਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੂਕ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੱਥਰ ਵੀ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ 2 ਪੱਥਰ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ अलैहिस्सलाम ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਹਜਰੇ ਅਸਵਦ ਸੀ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਪੱਥਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਮ ਇਬਰਾਹੀਮ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਬਲੇ ਅਬੂ ਕੁਬੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਣਾਓ, ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜਿਬਰਾਈਲ अलैहिस्सलाम ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਲੇ ਅਬੂ ਕੁਬੈਸ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਇਹ ਜਬਲੇ ਅਬੂ ਕੁਬੈਸ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਹੀ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਮੰਗੇ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਨ ਮੰਗਿਆ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਨਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਜਬਲੇ ਅਬੂ ਕੁਬੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਜਿਬਰਾਈਲ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਉਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਮ ਇਬਰਾਹੀਮ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਤੁੱਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਉੱਤੇ ਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਉੱਤੇ ਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਕਦਮ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਉਹੀ ਪੱਥਰ ਮੁਕਾਮ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਦੇ ਜੱਦੇ ਅਮਜਦ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਉਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਾਬਤ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਵਾਹ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਉਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਸਨ, ਸੇਮ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਦੇ ਸਨ। ਵਾਹ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਨਾਲੈਨ ਮੁਬਾਰਕ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਅਹਾਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰ ਮੁਬਾਰਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਫ ਮੁਬਾਰਕ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੁਲੀਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਦਾ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਔਰ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ अलैहिस्सलाम। ਵਾਹ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੱਥ ਔਰ ਪੈਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਦਿਮਾਗ ਔਰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਆਦਾ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੱਥ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਮੁਬਾਰਕ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮੁਕਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਰਬਲਾ 'ਚ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਕਦਮ ਮੁਬਾਰਕ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਦੇ ਕਦਮ ਮੁਬਾਰਕ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹ ਵਾਹ।
ਉਹ ਕਦਮ ਮੁਬਾਰਕ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਕਦਮ ਮੁਬਾਰਕ ਸੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਮਾਰਿਆ, ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਦੇਗਾ, ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਪਾਕ ਦੀ ਉਮਤ ਨਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜੇ, ਤਫਰਕਾ ਨਾ ਫੈਲੇ, ਉਮਤੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ, ਮੁਤਹਿਦ ਰਹਿਣ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਮਨ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਯਜ਼ੀਦ ਪਲੀਤ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹਵਸ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸੁਪਰ ਇਕਤਦਾਰ ਦੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮੁਕਾਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ 8 ਜ਼ਿਲਹੱਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੱਕਾ ਮੁਕਰਮਾ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੂਫੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਵਾਹ। ਔਰ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ? ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮੁਕਾਮ ਨੇ ਮੱਕਾ ਮੁਅੱਜ਼ਮਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਫਰਮਾਇਆ, ਦਿਲ ਹੁਕਮ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਸਤੇ ਸਫ਼ਰ ਬਣਿਆ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੂਫੇ ਤੋਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਖਤ ਭੇਜੇ ਸਨ ਕਿ ਇਮਾਮ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਨਜਾਤ ਦਹਿੰਦਾ ਹੋ ਸਾਡੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਕੁਫਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੇਹਯਾਈ ਦੀ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬੇਦੀਨੀ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਸਜ਼ਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਫਤ ਰਾਸ਼ਦਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਫ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਸਿਫਾਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਖਲੀਫਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸਿਫਾਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਯਦ ਸੁਹਾਬੀ ਸਨ, ਤਾਬਈਨ ਸਨ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬੈਤ ਕਰਨ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਬਿਨ ਅਬੂ ਬਕਰ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਸ ਪਾਏ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਹਾਬੀ ਸਨ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮੁਕਾਮ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਨਵਾਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ, ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਸਲਮ ਬਿਨ ਅਕੀਲ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾਜ਼ਾਦ ਭਾਈ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਰਨੈਲ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੁੱਤਕੀ ਸਨ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਖੁਦ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੂਫੀਆਂ ਦੀ ਬਦਬਖਤੀ ਦਾ ਇਲਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਜੀ। ਬਿਲ ਆਖਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕਰਬਲਾ ਮੁਹੱਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿਦਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਪਾਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਰਾਤ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਹਮਦ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਬਦਬਖਤ ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਕਸਦ ਅਹਿਆਏ ਦੀਨ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਦੀ ਸਰਬੁਲੰਦੀ ਸੀ ਜੀ ਜੀ, ਔਰ ਨਾਨਾ ਜਾਨ ਦੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਤਹਫਜ਼ ਸੀ, ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਲਾਈਟਾਂ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਖਾਨਦਾਨੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਵਤ ਈਮਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ, ਹੈ ਨੀ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਇਰਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਮੋਮਨ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਮੁਕਰਬ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣੇ, ਉਸੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ, ਮੋਮਿਨੀਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਖਵਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸਤਗਫੁਰੁੱਲਾਹ ਅਸਤਗਫੁਰੁੱਲਾਹ, ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਸਿਆਹ ਬਾਬ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੌਰਖੀਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੂँਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮੁਕਾਮ ਦੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਇਮਾਮ ਜ਼ੈनुल आबदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਸਨ ਔਰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ, 10-12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਫਿਰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਦੀਨਾ ਮੁਨੱਵਰਾ ਆਇਆ, ਕੂਫਾ, ਦਮਿਸ਼ਕ, ਸ਼ਾਮ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਤੇ ਇਮਾਮ ਜ਼ੈनुल आबदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ਰੋਜ਼ਾ ਅਤਹਰ 'ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਰਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨਾਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਪਿਆਸਾ ਫਰਾਤ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਮਾਮ ਜ਼ੈनुल आबदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु डॉक्टर साहब सारी रात रोंदे सन, अल्लाह दे नाल मुनाजात करते सन। किसी ने इमाम साहब ने पूछा, तुसी क्यों इन्ना हर वक्त रोंदे हो? जी, उन्होंने कहा कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का एक बेटा यूसुफ जिंदा भी सी, लेकिन उन्होंने अखां तो ओझल हो गया, रो रो के उन्होंने अखां की बिनाई चली गई, अन्ने हो गया सन, नबीना हो गया सन। तो मेरे ते सामने मेरे माई बाप, मेरे भाई, पूरा खान वादा वो जनाब अली जामे शहादत नोश फरमाया, और बाद विचों डॉक्टर साहब सैयदा फातिमा का की मुकाम है, क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक ज़ाहिर करनगे। अल्लाह डॉक्टर साहब पुलिस रात के उत्तों जदों अरबा खरबा लोग उत्थे, जिन्हां च अंबिया, जिन्हां सारे लोग होणगे, ਜਦੋਂ ਸਜਦਾ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇਗੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰ। ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ, ਉਸ ਖਾਨਵਾਦੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਯਦਜ਼ਾਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਰਵਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਲਮੀਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੋ ਬਜ਼ਾਹਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ, ਉਹ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਚਲੇ ਦਰਜੇ ਚੋਂ। ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਇਹ ਦੁਆ ਵੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬੁਗਜ਼ ਰੱਖਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਜ਼ਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਈਮਾਨ ਦਾ ਜੁਜ਼ ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਰਨੇ ਆ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਦੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਆਮੀਨ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੀ ਆਸਰਾ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਸਾਡਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਫਾਸਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਰ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਇੱਕ ਫਾਸਕ ਫਾਜਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਬਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਦੀਨ ਸੀ, ਕਿ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਖਲੀਫਾ ਇੱਕ ਤੇ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਦੂਜਾ ਖਲੀਫਾ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿ ਖਲੋ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਨਾ ਹਾਲੀ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਪਹਿਲੇ ਕੁੜਤੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਰ ਮਲੂਕੀਅਤ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਕੰਡ ਤੇ ਆਟਾ ਤੇ ਘਿਓ
ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰੇ ਪਾਕ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਵਾ ਔਰਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਆਪ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ। ਉਸ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੈਤ ਆਪਣੀ ਕਰਾਉਣ ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਖਰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਇਕਤਦਾਰ ਦੇ ਤੂਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇਕਤਦਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬਹਰਹਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਬੂਲ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੀਆਂ, ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ, ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮੰਨਿਆ, ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਵੀ, ਅਸਾਂ ਵੀ, ਕਿ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਹਾਰੇ ਇਸ਼ਕ, ਇਜ਼ਹਾਰੇ ਮੁਹੱਬਤ, ਇਜ਼ਹਾਰੇ ਅਕੀਦਤ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ, ਸਵਾਬ ਖੱਟਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਆਸਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਸਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇ। ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਵਾਸਤੇ ਸਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਰੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਲਾਹੁम्मा ਸੱਲि ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। प्यारे वेखण वालिओ, इस बड़े ही खूबसूरत शेर दे उत्ते अज दी गलबात का इख्तिताम करने कि मुसलमान ये कहते हैं हमारे है हुसैन, चरखे बनी नौ के सितारे हैं हुसैन। सुभान अल्लाह। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। प्यारे अल्लाह पाक सच्चा साहिब साड़ी आजिज़ी, साड़ियाँ ਇਹ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਬੂਲੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ। ਓ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਚਲੀ रौनक हो जाऊं छठ